श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजात सुतरुः सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तंत्र पुराण सन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादं प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनाद दलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थ मृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्म सूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्द तीर्थार्य मुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद् व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमंदरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयर्य शुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत् आरूढः सहसायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिका
ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿ ಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿಧೌ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೂಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಪಾದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ. ಯಾವುದು 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ? ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ. ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸೂತ್ರದಿಂದ 19ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕರಣ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೇ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ವಿಷಯ ಏನು, ಉಳಿದ ಪಾದಗಳ ವಿಷಯ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದ, ತೃತೀಯ ಪಾದ, ಚತುರ್ಥ ಪಾದ, 4 ಪಾದಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಯಾವ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ಶಬ್ದಾಹ ತಾವತ ಚತುರ್ವಿಧಾಹ. ಶಬ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು 4 ಬಗೆ. ಯಾವ 4 ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಇಷ್ಟು 4 ಬಗೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಟೀಕಾರಾಯರ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಹ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೇನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಜ್ಞಾನಿ, ದುಃಖಿ, ಮೂರ್ಖ, ಬದ್ಧ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಯಾವುದು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು? ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಈ ರೀತಿ
ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಆಕಾಶ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು. ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಈ ರೀತಿ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿ 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಈ 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 ಬಗೆ ಅಂತ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2 ಬಗೆ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2 ಬಗೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ 3-4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ 2 ಬಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಪಿ ನಾಮ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ದ್ವಿವಿಧಾಃ. 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ವಿಧ. ನಾಮಾತ್ಮಕ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ. ಅಂದರೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2. ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು. ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ, ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳು, ಭಗವಂತನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳು. ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ, ಈ ತರಹ ಆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಬ್ದಗಳು. ಇದು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅಂತೂ 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಆ 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ವಿಧ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೇಷು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೇಷು ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ ನ ಸಮನ್ವಯೋ ವಾಚ್ಯ. ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕೇನು? ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದೇನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಆ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಅವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಾನ ಸಮನ್ವಯ ನ ವಾಚ್ಯ, ಅದೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತೇಷು ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ಅಬುದ್ಧ್ಯಾರೋಹಾತ ಚತುರ್ಥೇ ತದುಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, 4 ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾಸ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಜ್ಞಾನಿ, ದುಃಖಿ, ಬದ್ಧ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೋ ಅವು ಒಮ್ಮಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಬದ್ಧ, ದುಃಖಿ, ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇವರನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಯೋದು? ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ದುಃಖವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಒಮ್ಮಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅದು ಕಠಿಣ. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಿಗಳಾದ, ಬದ್ಧರಾದ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಬದ್ಧ, ದುಃಖಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ
ನಾವು 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತೇಷು ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯಸ್ಯ, ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ದುಃಖಿ, ಅಜ್ಞಾನಿ, ಬದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮಂ ಅಬುದ್ಧ್ಯಾರೋಹ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಥೇ ತದುಕ್ತಿ, ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರಸ್ಯ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರಾಕರಣ ಮಾತ್ರಸ್ಯ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ ತತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕರಣ ಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವತ್ಪರತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಅಯೋಗಾತ ತೃತೀಯೇ ತದುಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾತ್ರ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು? ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂಬೋದು ಸಿದ್ಧ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಒಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಇಬ್ರು, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತೂ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಏನ್ ತೋರುತ್ತವೋ ಅವುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಉಚಿತವಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಭಾಗ. ನಾ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂತೇನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದೆಂಬ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಾನ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರಾಕರಣ ಮಾತ್ರಸ್ಯ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕರಣ ಪೂರ್ವಕ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಅಮುಖ್ಯತ್ವೇನ, ಅದು ಅಮುಖ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಅಯೋಗಾತ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದೇನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಕೊಡಬಾರದು, ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಅಯೋಗ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಪರಾಣ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾನಾಂ ಧರ್ಮವಾಚಿತ್ವ ನಾಮಾತ್ಮಕೇಭ್ಯ ಧರ್ಮಿವಾಚಿಭ್ಯ ಅಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಅಪ್ರಾಥಮ್ಯಾತ ತತ್ ಸಮನ್ವಯೋಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯೇ. ಇನ್ನು ಸರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಎರಡು ಭಾಗ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು, ನಾಮಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಪರಾಣ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಧರ್ಮವಾಚಿಯಾಗಿವೆ, ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಿವಾಚಿಯಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧರ್ಮವಾಚಕವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಅಪ್ರಧಾನ, ಅಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಯಪರಾಣ ಮಧ್ಯೆ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧರ್ಮವಾಚಕವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಿವಾಚಕವಾದ ಆ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ರಾಥಮ್ಯಾತ ತತ್ ಸಮನ್ವಯೋಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯೇ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತತಃ ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ ನಾಮಾತ್ಮಕಾನ ಶಬ್ದಾನ ಭಗವತಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೆ ಇತಿ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇಷ್ಟು ಟೀಕಾರಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಆಚಾರ್ಯರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮಿ ವಾಚಕವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅತ್ರ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ ಪ್ರಾಗೇಣ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರದರ್ಶತೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೂ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯನೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇರಬಹುದಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಯ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ನಾಮಾತ್ಮಕಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಮನ್ವಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅತ್ರ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ ಪ್ರಾಯೇಣ ಇತಿ. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ಅನ್ಯೇತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತಯ ಸ್ಪಷ್ಟಲಿಂಗಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯಯೋಃ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾನಾಂ ಸಮನ್ವಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಪಾದಾರ್ಥಾನಾಚಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿರಾಚಷ್ಟೇ ನಾನ್ಯಥಾ ಇತಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದರು. ಆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು 4 ಪಾದದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾದಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ವಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 4 ಪಾದಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಪಾದ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾದದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರಿಕೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಪಾದಾರ್ಥಾನ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ, 2ನೇ ಪಾದ ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಹಿಂಗಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಅನ್ಯಥಾ ತದೃಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೊರಡಿತು. ಆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ಯಥಾ ತದೃಷ್ಟೇ
ಅದೃಷ್ಟೇ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಾವೇನು 4 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 4 ಪಾದಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತದದೃಷ್ಟೇ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ, 2ನೇ ಪಾದ 3ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ಹಂಗೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂಬೋದು ವಿಷಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತದದೃಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 4 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯದ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಟೀಕರಾಯರು ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಭಯ ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕರಣ ಉದಾರುತ ವಾಕ್ಯೇಶ್ವಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮೃತತ್ವ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ರಿ, 3ನೇ ಪಾದ, ಇದು 2ನೇ ಪಾದ ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇತ್ಯುತ್ತರಾಧಿಕರಣ ಉದಾರುತ ವಾಕ್ಯೇಶ್ವಪಿ ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಮೃತತ್ವ ಅಭಯತ್ವ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಲಂಭೇನ ತನ್ನಿಯಮ ಅದೃಷ್ಟೇ. ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು, ನೀ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರು. ಹಂಗಿಲ್ಲ, 2ನೇ ಪಾದ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯನೇ ಇದೆ, ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೃತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ 2ನೇ ಪಾದ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಅನ್ಯಥಾ ಪಾದಾರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೇನೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದಮಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ನನು ಅತ್ರ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನಂದಮಯ ನಾಮ್ನಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನಾತ್ ಅಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾದ ಸಂಗತಿ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಏನು? ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾದ ಸಂಗತಿನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಪಿ ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಕಾ ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ.
ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಆದರೆ ಈ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಗತಿ, ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿ, ಈ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತೇನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಗತಿ? ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಕಾ ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ಯತಃ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತ್ಯತಃ ಶ್ರುತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ದರ್ಶಯತಿ. ಸಂಗತಿ ದ್ವಿವಚನರದು, ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಎರಡಲ್ವಾ? ಇತ್ಯತಃ ಶ್ರುತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ದೀರ್ಘ, ದರ್ಶಯತಿ ದ್ವಿವಚನ. ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ, ಆನಂದಮಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇತಿ ಆನಂದಮಯ ಅವಯವ ರೂಪಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ತಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಪುಚ್ಛ, ಒಬ್ಬನ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಅವಯವ, ಒಬ್ಬನ ಬಾಲ. ಯಾರ ಬಾಲ, ಯಾರ ಅವಯವ? ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ, ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತಿ ಆನಂದಮಯ ಅವಯವ ರೂಪಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯತಯಾ ಉಕ್ತ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯತಯ ಉಕ್ತ ತಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತೈತ್ರೇಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ತಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತವು. ಈ ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೈತ್ತರೇಯ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ತಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತೈತ್ತರೇಯ ಶ್ರುತವು ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ಪುಚ್ಛ ಅವಯವ ರೂಪಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ ರೂಪ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವ, ಒಂದು ಪುಚ್ಛ ಬಾಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯಃ ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷ ವಿಧಯೇವ ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧತಾ ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷ ವಿಧಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷಃ
ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇತಿ. ಆ ತೈತ್ರೇಯದ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮೊದಲು. ಅತಃ ಸಂಗತಿ ಸದ್ಭಾವಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು. ಏನು? ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಅತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ಯತೆ. ಆನಂದಮಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆನಂದಮಯನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾದವನೇ ಈ ಆನಂದಮಯ. ಏತಸ್ಮಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಅಂತರಃ ಆತ್ಮ ಆನಂದಮಯ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟನಾದವನು ಈ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆನಂದಮಯನಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪೂರ್ಣ. ತೇನೈಷ ಪೂರ್ಣ. ತೇನ ಆನಂದಮಯನಿಂದ ಏಷಃ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗರ್ಥ. ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷ ವಿಧಯೇವ. ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಈ ಆನಂದಮಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಪುರುಷಾಕಾರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಹ ಏಷಃ ಪುರುಷ ವಿಧಯೇವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಈ ಆನಂದಮಯನು ಪುರುಷಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧತ. ಈ ಆನಂದಮಯನ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಕೂಡ ಪುರುಷಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂದಮಯನಂತೂ ಪುರುಷಾಕಾರ. ಈ ಆನಂದಮಯನ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಕೂಡ ಪುರುಷಾಕಾರನೇ. ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧತ ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷ ವಿಧ. ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧತ ಆನಂದಮಯನ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನ ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷ ವಿಧ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಕೂಡ ಪುರುಷಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟರ್ಥ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯವೇವ ಶಿರಃ. ಈ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ತಲೆ, ಬಲಗೈ, ಎಡಗೈ, ಅವನ ಪಾದ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯದೇಹ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ವೈಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ. ಪ್ರಿಯವೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು. ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ. ಮೋದ, ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೋದ ಆನಂದ, ಪ್ರಮೋದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನಂದ. ಇರ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಯವೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು, ಮೋದವೇ ಅವನ ಬಲಗೈ, ಅವನ ಬಲಭಾಗದ ರೆಕ್ಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈ, ಬಲಭಾಗದ ರೆಕ್ಕೆ. ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಮೋದವೇ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೋದ ಆನಂದವೇ ಅವನ ಎಡಗೈ, ಎಡಭಾಗದ ಒಂದು ಕೈ, ಎಡಭಾಗದ ರೆಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆನಂದ ಆತ್ಮ. ಆನಂದವೇ ಅವನ ಮಧ್ಯ ದೇಹ, ಆನಂದವೇ ಅವನ ದೇಹ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಒಂದು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಆನಂದವೇ ಅವನ ಮಧ್ಯದ ದೇಹ. ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವನ ಪಾದ. ಪುಚ್ಛಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನ ಪಾದ, ಒಂದು ಅವಯವ, ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಆನಂದಮಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತೇನ ಆನಂದಮಯೇನ ಏಷಃ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ನಿಶ್ಚಿದ್ರತೆಯ ಪೂರ್ಣ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತೇನ ಆನಂದಮಯೇನ, ಈ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಏಷಃ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಪೂರ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ, ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯ ತೇನ ಈಶ ಪೂರ್ಣ, ತೇನ ಆನಂದಮಯನಾದವನಿಂದ ಏಷಃ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದವನು ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ ಏಷಃ ಆನಂದಮಯ ಪುರುಷಾಕಾರ ಏವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷ ವಿಧಜೇವ, ಸವಾ ಏಷಃ ಪುರುಷ ಆನಂದಮಯ ಪುರುಷಾಕಾರ ಏವ, ಆನಂದಮಯನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷಾಕಾರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧತಾ ಅನ್ವಯಂ ಪುರುಷ ವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನಂದಮಯನ ಪುರುಷಾಕಾರವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆನಂದಮಯನ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೇನೆ, ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ಪುರುಷಾಕಾರತಾನುಸಾರೇಣ ಅಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪುರುಷಾಕಾರ, ಇವನು ಪುರುಷಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಿಂದ, ಪುರುಷಾಕಾರನಾದ ಆನಂದಮಯನಿಂದ ಈ ಪುರುಷಾಕಾರನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಉದ್ಭೂತ ಹುಟ್ಟಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಉದ್ಭೂತ, ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ, ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೇ ಶಿರಸ್ಸು, ತಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕಾರಜಂ ಪ್ರಿಯಂ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತ ಸುಖ ಅದು ಪ್ರಿಯ. ನಮಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಆನಂದ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ, ಆನಂದ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ. ಉಪಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಉಪಕಾರಜಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಅಪ್ರಕೃಷ್ಟ ವಿಷಯೋತ್ಥೌ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದೌ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಅದು ಪ್ರಮೋದ, ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸುಖ ಅದು ಆನಂದ. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖ ಅದು ಮೋದ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖ ಅದು ಪ್ರಮೋದ. ಇಷ್ಟರ್ಥ. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವನ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದು, ಮೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮೋದ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಪಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ. ಯದ್ವಾ ಶ್ರವಣೋತ್ಥಂ ಪ್ರಿಯಂ, ಶ್ರವಣಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಅದು ಪ್ರಿಯ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರಸವವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡಸ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಆನಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖ, ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖ ಅದು ಪ್ರಿಯ. ಮೋದ ಅಂದ್ರೇನು? ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸುಖ ಆನಂದ ಅದು ಆನಂದ, ಇದು ಮೋದ. ದರ್ಶನೋತ್ಥಃ ಮೋದ, ಭೋಗೋತ್ಥಃ ಪ್ರಮೋದ. ಬರೇ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅನುಭವಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಆನಂದ, ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದು ಆನಂದ. ಈ ರೀತಿ ತತ್ತತ್ ಪ್ರವರ್ತಕತೆಯಾಚ ತತ್ತದ್ವ್ಯಪದೇಶ ಇತಿ ಭಾವ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಯಾ ಸುಖಗಳನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಯಾ ಜೀವರ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ, ಆನಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಯಾ
ಆನಂದ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ, ಆನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಮಯತ್ವ ಹೇಳ್ರಿ, ಆನಂದಮಯನಾದವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಮಯತ್ವ ಉಕ್ತಾವಪಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಮರ್ಥನಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನಹೀತಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರದ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.